معاہدہ ابھی مکمل طور پر طے نہیں ہوا۔ ہمارا معاہدہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا، ہمارے معاہدے کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ اس معاہدے میں کیا ہے۔ ایران ڈیل سے متعلق خبر اچھی ہی ہوگی، میں بری ڈیل نہیں کرتا۔ ایران سے مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے نمائندوں سے کہا ہے کسی معاہدے میں جلدی نہ کریں، معاہدے پر دستخط تک ناکہ بندی جاری رہے گی۔ کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے مثبت گفتگو ہوئی۔ ایران کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، نہ ہی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر نے جنگی جہاز کے نیچے میزائل کی تصویر جاری کر دی۔ میزائل پر مخصوص فقرہ بھی لکھا تھا، اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ ایران امریکہ معاہدہ آج ہونے کا امکان کم۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیس کے مطابق سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ معاہدے کی ایرانی سپریم لیڈر سے منظوری میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، لیکن اب بھی ایسے عوامل موجود ہیں جو معاہدے کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ کچھ تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ مخصوص نکات پر رد بدل کیا جا رہا ہے۔ کچھ الفاظ ہمارے لیے اہم ہیں اور کچھ ایران کے لیے۔ ایران اگر افزودہ یورینیم نہیں دیتا تو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ فوری طور پر ایرانی اثاثے بحال نہیں کیے جائیں گے۔ دنیا کو یقین دلاتے ہیں، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ایران صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا ایران خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتا۔ ایرانی مذاکرات کار ملک کی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ وزیر خارجہ واصل اراغچی کا پیغام عمانی وزیر خارجہ کو پہنچایا۔ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق بتایا، مذاکرات کامیاب بنانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ عمانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کاظم غریب آبادی کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات عمان اور ایران کے درمیان تعمیری مذاکرات کی عکاسی کرتی ہے۔ تمام محاذوں پر سفارتی رابطوں کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ عمان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کے تحت 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق فریقین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے جس کی مدت 60 روز ہوگی اور اس میں توسیع بھی کی جا سکے گی۔ 60 روز میں آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول کے بحری آمد و رفت کے لیے کھلا رکھا جائے گا۔ ایران آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہٹانے پر آمادہ ہوگا۔ ایرانی ایٹمی پروگرام محدود کرنے سے متعلق مذاکرات بھی جاری رکھے جائیں گے۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرے گا۔ بعض اقتصادی پابندیوں میں نرمی دی جائے گی تاکہ ایران عالمی منڈی میں آزادانہ تیل فروخت کر سکے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مجوزہ مفاہمتی یادداشت میں ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے گا۔ یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر ختم کرنے سے متعلق مذاکرات بھی ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ایران یورینیم افزودگی محدود کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ 60 روزہ مدت کے دوران امریکی افواج خطے میں ہی رہیں گی اور حتمی معاہدہ طے پانے پر انخلا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق مجوزہ معاہدے میں لبنان جنگ کے خاتمے کا نقطہ بھی شامل ہوگا۔ صدر ٹرمپ ممکنہ ایران ڈیل میں جوہری خطرے کو ختم کرنے پر متفق ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں اس لیے ایران کو جوہری آفزودگی تنصیبات کو ختم اور افزودہ مواد کو باہر منتقل کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر خطرات کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کا اعادہ کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ ابتدائی معاہدے کو اسلام آباد اعلامیہ کا نام دیا جائے گا۔ سعودی نشریاتی ادارے العربیہ کے مطابق پاکستان مفاہمتی یادداشت کے اعلان میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ مفاہمتی یادداشت بعد میں حتمی معاہدے سے متعلق تفصیلی مذاکرات کی بنیاد بنے گی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور 5 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار چین کی مضبوط حمایت اور دیگر دوست ممالک کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔
पाकिस्तान और अली बाबा ग्रुप के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल माइशत, मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने दोनों ममालिक के अवाम के लिए रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। चीनी कारोबारी अफराद को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। कराची में 6000 एकड़ पर वर्ल्ड क्लास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। ज़राअत में पैदावार बढ़ाने के लिए बीज और बेहतरीन मशीनरी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन के दूसरे मरहले में बीजिंग पहुंच गए। वज़ीर माहौलियात तहवांग रोनच्यू ने इस्तकबाल किया। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग समेत आला चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान कारोबार के लिए खुला और इस्लाहात और तरक्की की राह पर गामसन। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद माशी इशारे मस्बत है। माशी तब्दीली और सनती जिद्दत पर तवज्जो मरकूज है। इक़्तिसादी सिफारतकारी को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मरकजी सतून बनाया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी तिजारत के फ़रोग़ में चीन का ताउन अहम है। पाक चीन B2B शराकतदारी का हजम $13 अरब से तजावुज़ कर गया। IBI पाकिस्तान ने 8 माह में इस्लामाबाद में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर्स कायम कर लिया। पाक चीन दोस्ती वक्त आलमी तब्दीलियों और इलाकाई चैलेंजेस की हर आजमाइश पर पूरी उतरी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मईशत बन चुका है। CPEC 2 डिजिटल शाहराह रेशम बनेगा। पाक चीन बाहमी ताउन से ऑप्टिक फाइबर और AI के शोबों में तरक्की होगी। आठ अरब और मुस्लिम ममालिक की फ्लोटेला अरकान से इजरायली वज़ीर के नारवा सलूक की मज़म्मत। पाकिस्तान, कतर, UAE, सऊदी अरब, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र का मुश्तरका बयान। कहा, इजरायली वज़ीर का रवैया ज़िल्लत आमेज़ नाकाबिल कबूल है। गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वालों के साथ इजरायली वज़ीर का ये रवैया इंसानी वक़ार पर शर्मनाक हमला है। ये बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इजराइल की जिम्मेदारियों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इजरायली वज़ीर बिन गुएर पर फ्रांस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि गज़ा फ्लोटेला कारकुनों से नारवा सलूक पर इजरायली वज़ीर पर पाबंदी लगाई। फ्रांसीसी शहरियों को धमकाना और तज़लील नाकाबिल बर्दाश्त है। यूरोपीय यूनियन से भी बिन गुएर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं। अमेरिका लेबनान की जायज हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, लेबनान अपनी अमलदारी बहाल और अपने अवाम के लिए बेहतर मुस्तक़बिल तामीर करे। हिज़्बुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियां कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। वो दौर ख़त्म हो रहा है जब एक दहशतगर्द गिरोह ने पूरा मुल्क यरगमाल बना रखा था। मासूम बलोच एक बार फिर फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का निशाना। कोयटा में चमन फाटक के करीब खुदकुश धमाका, खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शोहदा में FC के 3 जवान भी शामिल। धमाके से मुतादिद करीबी घरों, प्लाजे, गाड़ियों और दीगर इमलाक को शदीद नुकसान। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ट्रॉमा सेंटर का दौरा। धमाके के जख्मियों की इयादत की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तिब्बी अमले को जख्मी अफराद की बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बैरूनी एजेंडे का हिस्सा है। कौमी यकजहती से दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए बहने वाला लहू रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, कोयटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन धमाके की जद में आई। इंजन समेत 3 कोचेस ट्रैक से उतर गईं और 2 कोचेस उलट गईं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% कमी। कीमत $99 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल 4% कमी से $92 का फी बैरल हो गया।